कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो एकादशी નો શુભ અવસરથી આપણે શરૂઆત કરીએ રાધા ગોવિંદજીને हरे कृष्ण આશીર્વાદ प्रभु जी, લઈને। दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ। हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ। ઓકે, શ્રી રાધા ગોવિંદજીના દર્શન થાય છે આપણને, એમના ચરણોમાં આશીર્વાદ લઈએ એકાદશીના શુભ અવસરે આપણને સારી રીતે ભાગવતમ જે હરે કૃષ્ણ। જે આપણને કીધું છે એ આપણે સાંભળી એમનું શ્રવણ કરીએ અને એમને જીવનમાં ઉતારીએ એવી પ્રાર્થના સાથે શરૂઆત કરીએ। હરે કૃષ્ણ બધાને। શ્રી પ્રભુપાદ की जय, गुरु महाराज की जय, राधा गोविंद जी की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायण नारायणं नमस्कृत्यं तं देवं नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो देवीं सरस्वतीव्यासं ततो ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। गुणवतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः। शृण्वतां कृष्ण पुण्य
श्रवण कीर्तन कीर्तनः हृदयन्तः स्थो अभद्राणि विधुनोति सुरेक्षिता हृदयन्तस्तोऽभद्राणि विदुनोति यत्सताम् नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु भागवते भगवत्या भगवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवत्या भवति भवति नैष्ठिकी નૈષ્ઠિકી અહેતુકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે રોજના રોજ સવારે પોતાનો કિંમતી સમય કાઢીને શ્રીમદ ભાગવતમની સેવામાં. એ સૂર્યના માતાજી પાવરેશન નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. મોના અંધારિયા માતાજી, નીલપા ચૌધરી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, નિરાલી સોલંકી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી દેવી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, ગીતા માતાજી, આનંદ પ્રદા ગોપાલિની દેવી માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી દેવી માતાજી, હિરણમયી કેશવી દેવી માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, જગન માતા, જયશ્રી દેવી માતાજી, હેમલતા સોરઠિયા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, તેજલ ગુપ્તા માતાજી, જિગીશા પટેલ માતાજી, દયાન્વિતા હરિણી દેવી માતાજી, ભાવનાબેન વાઘેલા માતાજી, અલ્પા ગૌર માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, જીતેન્દ્રી ગોપેશ પ્રભુજી, કલ્પતરુ નિતાય ચંદ્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચી પુત્ર પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, કૃષ્ણ કૃપાલય પ્રભુજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી. ટોટલ 41 છે પ્રભુજી. કોઈનું નામ બાકી રહી ગયું હોય તો માફ કરજો. હરે કૃષ્ણ સર્વને. થેન્ક યુ માતાજી તમારી સર્વિસ માટે અને જે પણ પાર્ટિસિપન્ટ સવારે નામ પ્રભુની સેવામાં જોડાય બધાનો પણ આભાર. ઓકે, શરૂઆત કરીએ. સ્કંદ ત્રીજો, અધ્યાય બીજો, એનો શ્લોક નંબર 17. ઓકે, બધાને સ્ક્રીન પર દેખાતો હશે. ધુનોતિ ચેતઃ સ્મરતો મમૈતદ્ યદ્ આહ પાદાવ અભિવંદ્ય પિત્રોઃ ધૂનોતિ ચેતઃ पादाम्ब कंसाद उरुशंकितानां प्रसीद तं नो कृतनिष्कृतीनाम् धुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यद् आह पादाव अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसाद उरुशंकितानां प्रसीद तं नो कृतनिष्कृतीनाम् धुनोति चेतः स्मरतो ममैतद्
यद् आह पादाव अभिवन्द्य पित्रो नो चेतः स्मरतो स्मरतो ममेतत् यदा पादौ पितृ अभिवन्द्यपित्रोः ताताम्बकंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् प्रसिद्धं प्रसीदतं नो निष्कृतिनाम् धुनोति चेत् स्मरतो ममैतद् यद् आह पादव अभिवन्द्य पित्रोः चेतः स्मरतो ममैतदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकंसाद् उरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् ताताम्बकंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् नोति चेतः स्मरतो ममैतत् यद् आह पादाव अभिवन्द्य पित्रोः नो चेतः स्मरतो ममैतदाह ताम्बकंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् निष्कृतिनाम् दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदा पादव अभिवन्द पित्रोः ताम्बकंसादुरिशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् ताताम्बकंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् चेता स्मरतो ममेतत् यद् आह पादाव अभिवन्द पित्रोः चेतः स्मरतो स्मरतो ममैतदाह पादावभिवन्द्य ताम्बकंसादुरुशङ्कतानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् काताम्बकंसादुरुशङ्कितानां नो चेतः स्मरतो ममैतत् यद् आह पादाव अभिवन्द्य पित्रोः नोति चेतः स्मरतो ममैतद् यद् आह पादावभिवन्द्य पित्रोः ताताम्बकंसाद् पुरुषङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् निष्कृतिनाम् नोति चेतः स्मरतो ममैतद् यद् आह पादावभिवन्द्य पित्रोः
ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो निष्कृतिना दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यद् आह पादाव अभिवन्द पित्रोः ताताम्ब कंसाद उर्षक्तानां प्रसीदन्त नो कृत निष्कृतीनाम् दूनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यद् याः पादाव अभिवन्द्य पित्रोः कंसाद पुरुषंकितानां प्रसीदतं नो दूनोति चेतः स्मरतो ममेतद् यद् आपादाव अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसात् पुरुषंकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदाह पादाव अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दूनोति चेत स्मरतो ममेतत् यद् आह पादाव अभिवन्द पित्रो ताताम्ब कंसाद उरुशङ्कितानां प्रसिद्धं नो कृत्य निष्कृतीनाम् प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदाह पादाव अभिवन्द्य पित्रोः ताताम्ब कंसाद उरुशङ्कितानां
प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् ताताम्बकंसाद पुरुषं कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्क्रियताम् दोनोति चेत स्मरतो ममैतद यद आहपादाव अभिवन्द पितरौ दोनोति चेत ताताम्बकंसाद उरुशङ्कितान प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् દુનોતિ ચેતઃ લઈ લો માતાજી. ના માતાજી લઈ લો. દુનોતિ ચેતઃ સ્મરતો મમેતદ યદ આહ પાદા અભિવന്ദ്ય પિતૃઃ દુનોતિ ચેતઃ સ્મરતો મમેતદ અભિવંદ્ય પિતૃઃ ताताम्बकसाद पुरुषांकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दुनोति चेत स्मरतो ममेतत् यद आपादाव अभिवन्द पितरोः स्मरतो ममेतत् यदापादावभिवन्द्य पितरोः ताताब कंसाद उरुसंकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दुनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदाह पादावभिवन्द्य पितरोः ताताम्बकंशाद् उरुशङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद् यद आह पादाव अभिवन्द पितरोः ताताम्बकंसान् उरुसंकितानां प्रसीदतन्नो कृतनिष्कृतीनाम् प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दुनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यद आपादाव अभिवन्द पितरोः ताताम्बकंसादुरुसंकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दुनोति चेत
दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदाह पादाव अभिवन्द पित्रोः दूनोति दूनोति चेतः चेतः नोति चेता स्मरतो स्मरतो ममेतत् ममेता यदा पादाभिवन्दति पितृः ताताम्बकंसादुरुसङ्कितानां प्रसीदतमनो कृतनिष्कृतीनां दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदा पादौ अभिवन्द पितृः नोति चेतः ताताम्बकंसाद् उरुसङ्कितानं प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतिनाम् दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यद आह पादाव अभिवन्द पित्रोः ताताम्बकंसाद् उरुष्वक्ति संकितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदाह पादावभिवन्द्य पित्रोः दूनोति चेतः स्मरतो ममेतत् यदा पादाभिवन्द पितृः ताताम्बकंसादुरुसङ्कितानां प्रसीदतं नो कृतनिष्कृतीनाम् शब्द कर दिया आपने विजिबल है ना बता प्रोसेस था ये ओके आई गेस देखा तो છે દુનોતી મને દુખ આપે છે મને દુઃખ આપે છે દુઃખ આપે છે ચેતઃ હૃદય હૃદય સ્મરતઃ સ્મરણ કરતા મમ મારા એતત આ યત જેટલું જેટલું આ કહ્યું પાદવ બે ચરણ અભિવંદ્ય પૂજીને પિતૃઓના તાત પિતાજી અંબ માતાજી કંસાત કંસ પાસેથી ઉરુ મહાન
શંકિતાનામ જે ડરતા હતા તેમની સંકિતાનામ ડરતા હતા તેમની પ્રસિદ્ધતમ ના પર પ્રસન્ન થાવ પ્રસિદ્ધતમ ના પર પ્રસન્ન થાઓ ન અમારા અમારા અકૃત નહીં કરેલી નિષ્કૃતિ નામ આપની સેવાની ફરજ અનુવાદ જોઈએ. અનુવાદ બાય વિષ્ણુવેન્દ્ર શિવ પ્રભુપાદની જય. કંસનો ખૂબ ડર હોવાને કારણે ઘરથી ખૂબ દૂર રહેવું પડ્યું. તેથી ભગવાન કૃષ્ણ અને બળદેવજી તેમની ચરણ સેવા ન કરી શક્યા. તે બદલ ભગવાન કૃષ્ણએ તેમના માતા પિતાની ક્ષમા યાચી. તેમને કહ્યું, હે માતા, હે પિતાજી, આ અસમર્થતા બદલ કૃપા કરી અમને ક્ષમા કરો. ભગવાનના આવા પ્રેમમય આચરણનું સ્મરણ મારા હૃદયને પીડે છે. કોણ વાંચશે? ભાવાર્થ યસ પરેશ કુમાર પ્રભુ. પરેશ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ શ્રી પ્રભુ એક માઇક બંધ કરી દેજો. ઈકો આવતો હતો. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદનો જય હો. એમ દેખાય છે કે ભગવાન કૃષ્ણ અને બળદેવજી બંને કંસથી ખૂબ જ ડરતા હતા. આથી તેમને સંતાઈને રહેવું પડતું. પણ જો ભગવાન કૃષ્ણ અને બળદેવજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન જ હોય તો એ કંસથી શા માટે ડરે? આવા વિધાનોમાં કોઈક વિરોધાભાસ દેખાય છે. વસુદેવજી કૃષ્ણ માટે ખૂબ પ્રેમ હતો. આથી તેઓ હંમેશા તેમનું રક્ષણ કરવા ઈચ્છતા હતા. કૃષ્ણ પરમેશ્વર છે અને પોતે પોતાની રક્ષા કરી શકે છે એવું તેમણે કદી વિચાર્યું જ ન હતું. કૃષ્ણને તે પોતાના પુત્ર જ માનતા. વસુદેવજી ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા. તેમના અન્ય બાળકોને મારી નાખવામાં આવેલા હતા. તે જ રીતે કંસ કૃષ્ણને પણ મારી નાખે એમ વિચારવું તેમને ગમતું નહીં. નૈતિક દ્રષ્ટિએ વસુદેવજી કૃષ્ણ કંસને સોંપી દેવા બંધાયેલા હતા. કારણ કે તે પોતાના બધા બાળકો તેને સોંપી દેશે એવું તેમને વચન આપ્યું હતું. પણ કૃષ્ણ પ્રત્યેના અત્યંત પ્રેમને કારણે તેમણે પોતાના વચનનો ભંગ કર્યો હતો અને તેથી દિવ્ય મનોવૃત્તિ બદલ ભગવાન પણ વસુદેવજી પર પ્રસન્ન હતા. વસુદેવજીના ઉત્કટ પ્રેમને તે ઠેસ પહોંચાડવા માંગતા ન હતા. તેથી તેઓ પોતાના પિતા સાથે નંદ મહારાજ અને યશોદાજીના ઘરે જવા સંમત થયા. જ્યારે તેમના પિતા યમુના નદી ઓળંગતા હતા ત્યારે વસુદેવજીના ઉત્કટ પ્રેમની પરીક્ષા કરવા કૃષ્ણ યમુનાના પાણીમાં પડી ગયા. યમુનાના પૂર આવ્યા હતા. તેવા સમયે પોતાના પુત્રને પૂરગ્રસ્ત નદીમાંથી પાછો કાઢી લેવાના પ્રયત્નમાં વસુદેવજી પુત્ર પાછા ગાળા જેવા બની ગયા હતા. આ બધી ભગવાનની યશસ્વી લીલાઓ છે અને આવા લીલા પ્રાગટ્યમાં ક્યાંક વિસંગત નથી. કૃષ્ણ પરમેશ્વર હોવાથી કંસનો તેમનો ડર નહોતો, પણ પોતાના પિતાને પ્રસન્ન કરવા માટે એવી લીલા કરવા સંમત થયા. વળી તેમના સર્વોચ્ચ ચરિત્રનું સૌથી ઉજ્જવળ પાસું એ છે કે કંસના ડરને કારણે તેમને ઘરમાંથી અનુપસ્થિત રહેવું પડતું હતું. તેને લીધે માતા પિતાની ચરણ સેવા ન કરી શક્યા. તે બદલ તેમણે પોતાના માતા પિતાની ક્ષમા માંગી. જેમના ચરણ કમળ પૂજવા બ્રહ્મા અને શિવ જેવા દેવતા ઈચ્છા કરતા હોય છે તે કૃષ્ણ વસુદેવજીના ચરણની પૂજા કરવા ઈચ્છતા હતા. ભગવાન તરફથી વિશ્વને આવો ઉપદેશ મળે તે તદ્દન ઉચિત છે. વ્યક્તિ પરમેશ્વર હોય તો પણ તેણે પોતાના મા બાપની સેવા કરવી જોઈએ. પુત્રના મા બાપ પ્રત્યે ઘણા પ્રકારના ઋણ હોય છે. પુત્ર ગમે તેટલો મહાન હોય છતાં પોતાના મા બાપની સેવા કરવાની તેની ફરજ છે. પરોક્ષ રીતે કૃષ્ણ જે ઈશ્વરના સર્વોચ્ચ પિતૃત્વનો સ્વીકાર નથી કરતા એવા નાસ્તિકોને પાઠ શીખવવા માંગતા હતા કે પરમ પિતાનો કેવો આદર કરવો જોઈએ. ભગવાનના આવા યશસ્વી આચરણથી ઉદ્ધવજી સ્પર્ધ બની ગયા
ગયા હતા અને પોતે ભગવાનની પાછળ જઈ શક્યા ન હતા. તે બદલ તેમને ઘણો ખેદ થયો હતો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શિલા પ્રભુપાદનો જય હો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓમ જ્ઞાનાનંદસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનિધિ નામિને નમસ્તે સરસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારીને નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી શ્રી પ્રભુપાદની છે. તો આપણે કાલે જોયું એમ જે 14 થી 17 જે શ્લોક હતા આપણને શું બતાવતા હતા? કૃપા, કૃષ્ણ ભગવાનની કૃપા, મર્સી અને બેવાયુડરિંગ. જે બેવાયુડરિંગ એક્ટ છે કે ભક્તોને જે મુગ્ધ કરી અચંબામાં નાખે કે આવું પણ હોય, એવું ક્વેશ્ચન માર્ક પાછળ અને એની સાથે ઉદ્ગાર ચિહ્ન પણ સાથે મૂકી દે એ રીતના કર્મો જે લીલા કહેવાય એકચ્યુઅલીમાં, તો એ દર્શાવતા શ્લોકોની છે. એનો લાસ્ટ શ્લોક આ છે. તો એમાં જે કોઈ કાલના શ્લોકમાં જોયું આપણે જોયું ને કે મામ ખેદયતી એટલે કે હું ખેદ કરું છું, એ એનું એક્સટેન્શન હજી પણ ચાલુ છે કે જુનોતી ચેતઃ, મને દુઃખ થાય છે. રાઈટ? શેનું દુઃખ થાય છે? કે ભગવાનને આવા કામ પણ કરવા પડે છે. કે જે ભક્ત ના હોય એને કોમન મેન શું માને કે એકદમ મનુષ્ય, જે સાદો મનુષ્ય કહેવાય, એવા કાર્યો પણ કરવા પડે છે. બરાબર? કે કાલે જોયું કે વ્રજ છોડીને જવાની વાત હતી કે કંસના ડરથી વ્રજ છોડીને જતું રહેવાનું, મથુરા છોડીને જવાનું, મતલબ અહીંયાથી ત્યાં ને અહીંયાથી ત્યાં. તો જે માતા પિતાનો પ્રેમ મળવો જોઈએ એ મળ્યો નહીં. તો એની વાત હતી. તો એના જ ફર્ધર એક્સટેન્શનમાં આજે કહે છે કે જે માતા પિતાનો પ્રેમ ના મળ્યો એની સામે પ્રેમના અગેન્સ્ટમાં એમની જે ફરજો હતી, નિયત ફરજો માતા પિતા પ્રત્યે, એ પણ તેમને નિભાવવા મળી નહીં. તો એના માટે એમના માતા પિતાની સામે માફી માંગે છે. બરાબર? તો જોઈએ કે મતલબ એ સાંભળીને જ વસ્તુ સેમ જ છે. જે ઉદ્ધવજીનો જે ભાવ છે એ જ છે કે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ થઈને મતલબ અંદર પ્રભુપાદ પણ એમના ભાવાત્મા કહે છે કે બ્રહ્માજી કે શિવજી કે એ બધા પણ એમના જે ચરણ કમળ ના દર્શન માટે કે એમની પૂજા કરવા માટે જંગતા હોય, તો એ રહ્યા આવા મતલબ દેવકીજી અને વસુદેવજીના પૂજા કરવા માટે કે એમની સેવા કરવા માટે વિવાહિત છે. બરાબર? તો આને કેવી રીતે જોવું? સમગ્ર જે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ગોડ હે ઓફ ગોડ, એમને આવું કાર્ય કરવું પડે છે, આવા કર્મ સામાન્ય મનુષ્ય જેવા કર્મ કરવા પડે છે. તો એને કેવી રીતે આપણે જોઈએ કે છેલ્લા શ્લોકમાં કાલે એ પણ જોયું કે તરી ભયાત ઈવ, કે જાણે શત્રુના ભયથી, જે ઈવ શબ્દ પર આપણે પ્રભુપાદે કાલે ભાર આપે તો આપણે જોયું કે ઈવ એટલે જાણે, એ જેવું કરે છે એને જેવું લાગે છે, મતલબ કરતા નથી પણ એના જેવું કરે છે, રોલ ભજવે છે. બરાબર? નિભાવવાનો પાઠ છે. જેવી રીતે આપણે કાલે પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે યાત્રામાં હમણાં જઈને આવે બધા, તો કે સરસ સરસ ડ્રામા કર્યા હતા. તો જે લોકો ડ્રામામાં જે ભક્તો ડ્રામામાં ઉતર્યા હતા, કેટલી પ્રેક્ટિસ કરવી પડે ત્યારે આપણે એક કેરેક્ટરમાં ઉતરીને પછી આપણે એ કેરેક્ટરને પોર્ટ્રે કરીને સ્ટેજમાં બધાની સામે મૂકીએ કે આ કેરેક્ટર અમે પોર્ટ્રે કર્યું. તો ભગવાન કેટલા સરસ એક્ટર પણ છે. ઇવન જે આવતીકાલના જે શ્લોકમાં જે છે એમાં પણ કહે છે કે કેવો અભિનય કરે છે ભગવાન. બરાબર? તો જોઈએ કે ખરેખર આવા શત્રુઓને બધું માનતા હોય તો કેવી રીતે થતું કે પરિભયાતી કે શત્રુનો ભય છે, કંસનો ભય છે, ખરેખર હશે એમને. તો આવું જ હોય તો મતલબ ખરેખર ડરતા હોય તો મતલબ ખાલી આપણે એમ એઝ અ કોમન પર્સન સમજીએ કે એઝ અ ભક્ત નથી સમજતા કે આપણને કૃષ્ણ ભગવાનને પ્રત્યેથી આસક્તિ નથી, એ એંગલથી જોઈએ તો પણ ખાલી લોજિકલી વિચારીએ ને તો પણ કૃષ્ણ અને બલરામ એકલા જઈને, અને ત્યારે બનતા સુધી એમની ઉંમર પણ કંઈક 11 વર્ષની એવી કઈ જ હતી. બરાબર? તો 11 વર્ષની ઉંમરમાં એકલા જઈને કેવી રીતે મારી શકે કંસને? બરાબર? અને તે પણ કઈ જગ્યાએ તેમના જાતે, મતલબ એમના ટાઉનમાં, એમના મહેલમાં
એમના અખાડામાં, મતલબ કહેવાય ને કે હિંમત હોય તો આવી જજે બહાર, પણ એવું નહીં, બહાર આવવાની નહીં, આપણે અંદર ઘરમાં ઘૂસીને મારવાની વાત ચાલે છે, રાઈટ? તો આમાં કોઈ ભય હોય કે કોઈ ડર હોય એ ક્યાંય લાગતું નથી આપણને, રાઈટ? તો ઇવન આપણે ભક્ત હોય કે કૃષ્ણ પ્રત્યે આસક્તિ ના હોય કે એમના વિશે જાણતા ના હોય, તો પણ આટલું તો લોજિકલી ક્લિયર છે કે ભગવાન ડરતા નતા, બરાબર? પણ અહીંયા ભગવાન કે છે કે ડરતા હતા. તો આ જે ભેદ જે છે, ઇવન આજના જે ભાવાર્થમાં પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે કેવી રીતે આને સમજવું, બરાબર? વિરોધાભાસ દેખાય છે એવી રીતે કહે છે. તો ફરીથી ઉદ્ધવજી નો જે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ને કૃષ્ણ ભગવાનનો પણ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આપણે બેને કમ્પેર કરીને જોઈશું. થોડુંક સમજવામાં કાલની જેવી રીતે જ છે કે આ બાજુ પણ બોલે છે ને આ બાજુ પણ બોલે છે, કે એવી કોઈ ક્રિકેટ મેચ ચાલતી હોય ને કે કોઈ વખત આ બાજુ મતલબ રિઝલ્ટ આવી જાય, કોઈ વખત આ બાજુ રિઝલ્ટ આવી જાય, એ રીતે, બરાબર? તો નેલ બાઇટિંગ રિઝલ્ટ હોય ને એવી રીતે ચાલી રહ્યું છે, બરાબર? તો જોઈએ કે જ્યારે પણ કંસને માર્યો ને, મતલબ જ્યારે આવી ગયા તો ઇવન એ સૈનિકો પણ લીધા વગર આવ્યા હતા, બરાબર? તો ડરનો કોઈ બીજું કારણ એ કે એકલા આવ્યા હતા, 2 જણા, અને ના કોઈ અસ્ત્ર શસ્ત્ર સુદર્શનની તો વાત જ નથી. શેનાથી માર્યા હતા કંસ રાજાને? શેનાથી માર્યા હતા કૃષ્ણ ભગવાને? કુસ્તી કરીને. કુસ્તી કરીને, ઓકે, મુષ્ટિ એક પ્રહારથી માર્યા એક હતા. મુઠ્ઠીના પ્રહારથી. પ્રહારથી મારીને મુક્કો મારીને. મુષ્ટિના પ્રહાર, મુક્કો મારીને માર્યા હતા. તો હવે આટલું બળ રાખતા હોય તો પછી આપણે લોજિકલી વિચારીએ તો પણ કોઈ એક મતલબ કેવું કસુભાર પણ આપણને શંકા ના હોવી જોઈએ કે ડર હશે કરી, બરાબર? ઇવન આ જે મુષ્ટિ પ્રહારથી એમને કંસને માર્યા પછી એકચ્યુઅલી આ શ્લોકમાં જે છે ને બીજા 2 પાસા પણ જે છે એ છેલ્લે છેલ્લે આપણે કવર કરીએ કે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, 2 પક્ષ છે ભગવાનના, એક ઐશ્વર્ય અને એક માધુર્ય. તો કંસને જ્યારે માર્યા તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય, જે ઐશ્વર્ય પ્રગટ થયું. તો જે દેવકીજીને ને વસુદેવજીને જે એમનું જે એમનું અત્યાર સુધીમાં કેવું હતું કે માધુર્ય વધારે હતું, માધુર્યનું જે પાસું હતું વધારે હતું કે મારો છોકરો, મારો બાળક એમ કરીને, રાઈટ? અને એ રીતે દયા કરતા હતા કે એ રીતે ચિંતા કરતા હતા કે ભગવાનની જે પણ કેર કરતા હતા, રાઈટ? પણ આ જોઈને એમનું જે ઐશ્વર્ય ભગવાનનું છતું થયું, બરાબર? તો એમને કન્ફર્મેશન થયું કે આ જ ભગવાન છે, બરાબર? તો વેરી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ એ ભગવાન કૃષ્ણ અને બલરામ એ બંને ગયા એમના માતા પિતા સામે, દેવકીજી સામે ગયા, વસુદેવજી સામે ગયા, અને જે શ્લોકમાં દર્શાવે છે એ રીતે એમને કીધું કે કંસાત ગુરુ સંકિતા નામ, કે મહાન કંસના જે ડરથી અમે કે દૂર રહ્યા તમારાથી, અને એના માટે થઈને કે અમે તમારી સેવા ના કરી શકે, બરાબર? કે જે પણ તમારી ચરણની સેવા ના કરી શકે એના માટે અમને પ્રસિદ્ધતા માટે એમને એવું પ્રસન્ન થાવ અને એમને માફ કરો, રાઈટ? તો એ રીતે કરે છે કે ફરીથી એ ભાવ જે માધુર્ય જે ભાવ ઓછો થયો હતો એને વધારવા માટે અને એમનું ઐશ્વર્યને છુપાવવા માટે કે છે કે ડેફિનેટલી આપણે 2 મોમેન્ટ પહેલા જ જોયું કે એક મુઠ્ઠીથી મારી દીધા કંસને, તો પણ અહીંયા કહે છે કે ઉરુ સંકિતા નામ, કે એક મહાન ભય હતો મને, કે બહુ મોટો ડર હતો એમ. તો મતલબ શબ્દોની જાળ કેવી રીતે મળે છે કૃષ્ણ ભગવાન, અહીંયા જોવાનું છે કે પાછું એમનું ઐશ્વર્ય જે છે એમને છુપાવીને એમનો માધુર્યનો જે ભાવ જે છે એમને પ્રોપેગેટ કરવા માટે જે અરજી કરે છે એમને માફ કરી દો એમ કરીને, બરાબર? તો એના સિવાય પણ એ કહેતા હોય છે કે માફી માંગવા જાય ને ત્યારે એમના એક ઇમેજ હતી, હું શેર કરી કદાચ, જે આવી રીતે માફી માંગે ને તો વાત્સલ્ય જે હોય એ ઉભરાઈ જાય અને દેવકીજી એમને ખોળામાં થઈ જાય.
ઓકે, ફોટો દેખાય છે ને તમને? તો અહીંયા બતાવે છે કે begging pardon from the parents. Lord Krishna begged pardon from his parents for his inability to serve them due to fear of કંચા. કે ભગવાન કહે છે, જાતે કહે છે કે અહીંયા કંસનો ડર હતો, એના માટે અમે તમારી સેવા ના કરી શક્યા, તો એના માટે અમને માફ કરી દો. તો અહીંયા જેવી રીતે દેખાય છે, બહુ સરસ ચિત્રો બનાવેલા છે પ્રભુપાદના શિષ્યોએ. તો એમને ભાવ કરે છે કૃષ્ણ ભગવાનને, બલરામને, અને એમનો જે વાત્સલ્ય ભાવ જે છે, માધુર્ય છે, એ પાછો ઉભરો આવે છે. બરાબર. તો આ ભગવાનની લીલા છે. બરાબર. ઇવન જે માફી માંગવાની વાત આવીને, તો ઇવન આપણે આગળ જોતા હોઈએ ને, તો કંસે પણ માફી માંગેલી હતી. જોઈએ આગળ આપણે કેવી રીતે એને ટચ કરી શકીએ. પણ કાલે આપણે જોયું હતું ને કે પ્રભુપાદ નહીં, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એ એમની શરાબદર્શિનીમાં આપણને કહેતા હોય છે કે વિશ્વદેવનો એક વિશ્વસ્તુતિનો શ્લોક ટાંકીને કીધું હતું કે ભગવાનને સમજવા જે મહાન ચિંતકો જે હોય, એ વિચારકો હોય, એમના માટે પણ અઘરા છે, દુષ્કર છે. બરાબર. તો સિમિલરલી આજે પણ જે શ્રીધરીમાંથી એક શ્લોક ટાંકેલો હતો શ્રીમદ ભાગવતમનો 2.4.8 હતો કદાચ શ્લોક હતો કે નૂનમ ભગવતો બ્રહ્મન હરેર અદ્ભુત કર્મણા દુર્વિભાવ્યમ વિવાભાતી કવિ બી ચાપી ચેષ્ટિતામ. એ ભગવાનને અદ્ભુત કર્મણા કીધા છે. આપણે ઘણી જ વખત આની પહેલા પણ અદ્ભુત કર્મણા શબ્દ આપણા માટે નવો નથી. ઘણી વખત આ નામથી ભગવાનને સંબોધે છે. કોઈ કહે છે કઈ જગ્યાએ? કોઈને યાદ છે? પહેલા શ્લોકમાં પહેલા સ્કંદમાં કુંતી મહારાણીની પ્રેયર્સમાં છે. યસ, કુંતી મહારાણીની જે પ્રેયર્સ છે, નમો પંકજ નાભાય નમો પંકજ નાગીને, એ જે આખી સિરીઝ છે એમાં આગળ અદ્ભુત કર્મણા કરીને એમને સંબોધે છે. બીજા પણ ઘણા જગ્યાએ છે અદ્ભુત કર્મણા, કે એમના જે કર્મ જે છે એ કોઈ સમજી ના શકે. બરાબર. કવિ પીશ ચાપી, કવિ એટલે જે મહાન જે વિદ્વાનો કહેવાય, એ પણ એમની ચેષ્ટા કરે તો પણ એ સમજવા માટે દુર્લભ છે. એ જલ્દીથી સમજી નહીં શકે. બરાબર. તો ભગવાનનો એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કે ભગવાન XYZ કાંઈ પણ કર્મ કે કાર્ય કે લીલા જે એમને ન કરવામાં અસમર્થ હોય. ફરીથી એનો જે અચિંત્ય ભેદાભેદ જેવું એને ડાયરેક્ટલી એ નહીં કહેવાય, પણ એને ટચ થતો પોઈન્ટ આવે કે કોઈ કાર્ય કે કર્મ કે લીલા ન કરવામાં અસમર્થ છે. એટલે એનો મતલબ શું છે કે કંઈ પણ તમે કોઈ કરી શકે છે. બરાબર. ન કરવામાં અસમર્થનો મતલબ કે કાંઈ પણ તમે કહો એ કરી શકે છે. બરાબર. આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે જયારે ગોલોક ચાટ સમજતા હોઈએ તો એમાં પણ જોતા હોઈએ કે ભગવાન શ્વાસોશ્વાસથી જ ખાલી યુનિવર્સની રચનાને નાશ કરી દે છે. બરાબર. સંકલ્પ માત્રથી આખા વૈકુંઠનું દર્શન કરાવી દે, યુનિવર્સનું દર્શન કરાવી દે છે. બરાબર. બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપી દે છે. બ્રહ્માજી તપ કરતા હોય ત્યારે મોમેન્ટમાં એમને જ્ઞાન આપી દે છે. બરાબર. તો ડેફિનેટલી એ અદ્ભુત કર્મણા છે. તો એમના માટે કાંઈ ઇમ્પોસિબલ નથી. રાઈટ. તો ફરીથી અહીંયા ઉદ્ધવજીનો ભાવ જોઈએ કે દિનોતી ચેત, હૃદયમાં મને દુઃખ થાય છે. કાલે જોયું તું મામ ખેદ, મને પીડા થાય છે. બરાબર. તો આ જે ખેદ, દુઃખ, પીડા જે થઈ એ આપણે કાલે ડિસ્કસ કર્યું હતું કે વર્તમાન જે આપણને ગ્રામરનો જે પોઈન્ટ શીખવાડે હતો, જે વ્યાકરણનો પોઈન્ટ, કે કયો કાળ વર્તમાન તો છે, પણ વર્તમાન સામિપ્યની પણ વાત થઈ હતી. બરાબર. કે જે થોડા સમય પહેલાનો જે સમય હોય એની પણ વાત થઈ હતી કે જયારે એ યોગ માયામાં હતા ઉદ્ધવજી, ત્યારે આ જે દુઃખ, પીડા કે જે ખેદ થતો હતો એ હતો. પણ જયારે ભગવાને એમને એમનું તત્વ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું તો આ બધું દૂર થઈ ગયું છે. બરાબર. તો પાછા ફરીએ શ્રી કૃષ્ણના ભાવ પર, કે પોતાની જે લીલાઓમાંની જે અસામર્થ્ય જે હતું એના લીધે ભગવાનની માફી માંગતા હોઈએ માતા પિતાની. બરાબર. ભગવાન તો આપણે જે આગળ વાત કરી એમ કે કંસ એ પણ પોતાની મતલબ દેવકી અને વાસુદેવ પોતાની બેન અને બનેવીની માફી માંગી છે. ક્યારે માફી માંગી છે કે જ્યારે
એમનો જે કીડ જે એમનું જે છેલ્લું સંતાન જે સ્વેપ થઈ જાય છે કૃષ્ણ ભગવાનની જયારે જગ્યાએ દુર્ગા માતાજી દુર્ગા દેવી જયારે આવી જાય એમને કેવું હવામાં અફાળે છે ફેંકે છે તો એ સ્વયં દુર્ગા દેવીના સ્વરૂપમાં જયારે દર્શન દે છે ત્યારે કંસ તો પોતે દેવીનો બહુ મોટા પૂજક હતા એમને માફી માગે છે કે મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ એમ કરીને દેવકીજીની એમની બેનની માફી માગે છે તો જે અહીંયા ડિવોશન જે ડિવોટીનો જે ભાવ હોય ડિવોટીનો ભાવ એ છતો થાય છે કે એ વખતે એમના આગળના 7 બાળકોને કંસે માર્યા હોવા છતાં દેવકીજી અને વાસુદેવને માફ કરે છે રાઈટ તો ડિવોટીના મૂળ કેવા હોય એ પણ આપણને અહીંયાથી શીખવા મળે છે કે જે આપણા જે ગુણ વિકસાવવાના જે આપણે ભગવદ ગીતામાં પણ જોતા હોઈએ છીએ તો એનો એક દયા એનો ગુણ છે તો બરાબર ઇવન સેમ વસ્તુ આપણે જોઈએ ને તો ભગવાન નરસિંહદેવના અવતારમાં જયારે આવ્યા હતા ને ત્યારે ભગવાન માફી માંગતા હોય કોની માફી માંગે પ્રહલાદ બરાબર એમના ભક્તની કે મારાથી મોડું થઈ ગયું છે હું કે તમારે બહુ મારા હું લેટ આવે તો મારાથી તમારે બહુ સહન કરવું પડ્યું બરાબર તો આ રીતે ભગવાન માફી માંગતા હોય કે જે ભક્ત વત્સલ કહેવાય ને એ ગુણ એમનો દર્શાવતા હોય કે કેવી રીતે બતાવે કે કેવી રીતે ભક્તની જે પણ ઈચ્છાઓ હોય એને વશ થઈ જવાનું બરાબર કેવી રીતે રેસિપ્રોકેટ કરવાનું ભક્ત માટે તો જોઈએ કે ભગવાન પણ જયારે આવી રીતે ભક્તોને ગ્લોરીફાઈ કરવાના મોકા મળે ત્યારે એ ચૂકતા નથી બરાબર ખાલી જે એમનું ઐશ્વર્ય જે છે એ વચ્ચે લાવતા નથી કે હું ભગવાન એમ કરીને વચ્ચે નથી લાવતા બરાબર તો પાછા આપણે શ્લોકમાં જઈએ પંચાત પુરુષ અંકિતાના તે બતાવતા હોઈએ ઓકે તો એમાં બતાવે છે કે પંચાતુરુ સંકિતા નામ તો આપણે સેમ વસ્તુ છે કે મહાન ભાઈ જે વાત કરી કાલે કે એને આપણે ગળે ના ઉતારી શકીએ ઇવન એટલીસ્ટ આપણે કાલનો શ્લોક ભણ્યા પછી તો આપણને આઈડિયા આવી જ જાય કે આ જે મહાન ભાઈ ને જે છે એ બધું મિથ્યા છે લીલા છે બરાબર તો એકચ્યુઅલી ભય કોને હતો આ મહાન ભાઈ ભગવાન કહે છે કે મને હતો તો એકચ્યુઅલી ભય હતો કંસને બરાબર ક્યાંથી ભય ચાલુ થયો હતો ભય એટલે ભયની વ્યાખ્યા ઘણી વખત એવી આપવામાં આવે છે કે જે ભવિષ્યમાં જે થવા વાળી જે પ્રક્રિયા હોય એ આપણા કંટ્રોલમાં ના રહે એનાથી જે લાગતો ડર હોય એને ભય કહેવાય બરાબર તો કંસનો ભય ક્યારથી ચાલુ થઈ ગયો હતો કે જ્યારે ભવિષ્યવાણી થઈ હતી કે આ બંનેનું આત્મનું સંતાન તારો વધ કરશે બરાબર ત્યારથી ભય ચાલુ થઈ ગયો હતો તો ઇવન એમની જે 2 પત્ની હતી જરાસંઘની બહેનો કદાચ કે પુત્રીઓ કોઈને ખ્યાલ છે જરાસંઘની બહેનો કે પુત્રીઓ અસ્થિ અને પ્રાપ્તિ બે પુત્રીઓ છે પુત્રીઓ ઓકે ઓકે અસ્થિ અને પ્રાપ્તિ એવું નામ છે તો એ જયારે કોઈ વખત પીળી સાડી પહેરે ને તો પણ કંસ ડરી જતો કે કૃષ્ણ આવી ગયા એમ કરીને કૃષ્ણ ભગવાનનું જે આપણે વર્ણન જોયું છે તો પીળું પિતાંબર પહેરતા હોય છે રાઈટ તો એ પીળી સાડી પહેરે ને તો પણ એ કંસ ડરી જતા હતા અને ઇવન આપણે રેગ્યુલરલી ફરીથી લોજિકલી વિચારીએ આપણા ડિવોશનને બાજુમાં મૂકીને તો પણ ઉંમર બળ બધાની રીતે જોવા જઈએ તો કંસ બહુ વધારે શક્તિશાળી હતા તો પણ કૃષ્ણ ભગવાનથી આટલો અમને ડર લાગતો હતો તો જે આ ઉરુ જે મહાન સંકિતા નામ જે ડર હતો એ એકચ્યુઅલી હતો એ કંસને હતો બરાબર ભગવાનને કોઈ નતો ઇવન કોઈ પણ તમે જીઓગ્રાફિકલી પણ જોવો ને તો બધું આજુબાજુમાં જ છે 15-20 કિલોમીટરની અંદર છે બધું રાઈટ તો ઇવન આપણે ભૌતિક જગતમાં જોઈએ કે ને કે કોઈએ એની સોપારી આપી હોય તો આપણે તો એ એરિયામાં ફરકીએ જ નહીં બરાબર કે આપણે આ સ્ટેટ છોડીને જતા રહીએ કે કન્ટ્રી છોડીને જતા રહીએ ઇવન આપણે જોતા હોઈએ ભૌતિક જગતમાં ઇવન ખાલી વોન ના ભરાતી હોય તો બધા કન્ટ્રી છોડીને જતા રહેતા હોઈએ બરાબર તો અહીંયા તો સીધી જીવની ધમકી હતી કે કંસે શું આપ્યું હતું શૂટેડ સાઈડ જેવું આપ્યો હતો ઓર્ડર કે આવે તો જન્મ થાય ને જ મારી કાઢવાના તો
આવા ઓર્ડર હોવા છતાં ભગવાન ડરતા નતા, અને જેમની રાસ લીલા જે છે કે પછી એમના ભક્તો જોડે એમના જે મિત્રો જોડે જે ક્રીડા કરવાની જે રમત રમવાની એ બધું જ રમતા હતા ત્યાં, આટલું નજદીક હોવા છતાં. બરાબર. તો ડરનો કોઈ સવાલ નથી. બરાબર. ઇવન ભગવાન તો વ્રજ લીલામાં ને એટલા બધા તલ્લીન નહોતા હતા ને કે એમને નારદજીએ આવીને કેવું પડે કે પ્રભુ જરાક તમારી લીલામાંથી બહાર આવો, કે તમે ભગવાન છો, તમારે સત્ય અસુરોનો વધ પણ કરવાનો છે. તો એક ઇન્સ્ટન્સ છે, કદાચ મને એનો રેફરન્સ યાદ નથી આવતો, પણ એમાં કહે છે કે હા હા કે 3 દિવસ પછી કે હું કંસને મારી દઈશ, એમ કરીને ભગવાન કહેતા હોઈએ. બરાબર. તો આ જે છે એ ભગવાનના જે લીલા જે છે એને ગ્લોરીફાઈ કરતો હોઈએ. સારાર્થ દર્શનીમાં પણ એક અલગ ટોપિક આપેલો છે, જોઈએ આપણે એને પણ એક વખત એક્સપ્લોર કરવાનો ટ્રાય કરીએ. ટાઈમ થઈ ગયો છે, પાછળ બેચ નથી તો 2-5 મિનિટ રહી જઈએ. હું શેર કરું. ઇંગ્લિશમાં છે, ઓકે, હિન્દીમાં પણ અમારી જોડે કોઈ કદાચ હું ટ્રાય કરું છું. ઓકે, સારા દर्शनीમાં જે उद्धवजीનો જે ભાવ છે એ પણ બતાવીએ કે जब मैं कृष्ण के चरित्र का स्मरण करता हूँ तो कर्म से उत्पन्न मेरा चित्त पीड़ित हो उठता है. ये अर्थ है. એટલે જે ખેદ કરવાની વાત કીધી કે જે પીડા થવાની વાત કીધી એ છે કે श्री भगवान अपने माता पिता को उनके अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए सांत्वना देते हैं. हे पिता, हे माँ, क्या आप हम दोनों पर प्रसन्न हो, કે પ્રસિદ્ધથી એમ કરીને પ્રસन्न થવા છતાં એમની માફી પણ માગે. बराबर. क्योंकि हम लोगों ने कंस के भय से आप दोनों की कोई सेवा नहीं की है. હવે આ કેવું કે ડાયરેક્ટ ભગવાનનું સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું કે ભગવાન કહે છે કે અમને કંસના ડરથી તમારી સેવા નથી કરી. બરાબર. ન ન એટલે બહુ વચન આપે એટલે ઓબ્વિયસલી આપણને ખબર છે, બલરામજી પણ જોડે જ છે, એટલે એ અમેર એમ દ્વિવચનમાં વાત કરેલી છે. બરાબર. તો હવે જે વિરોધાભાસ છે એ ઉભો થાય છે કે ભગવાને સામેથી કીધું કે અમે એના ડરથી તમારી સેવા નથી કરી. રાઈટ. કેવી રીતે આને जस्टिफाई करिए कि यदि यह वाक्य सत्य है कि भगवान के रूप में उनकी स्थिति का विरोध करते हैं, कि मतलब खरेखर डरता હોય ભગવાન, માની લો કે એક સમય માની લઈએ આપણે કે ખરેખર એનાથી એનો મહાન ડર હોય, મહાન ભય હોય, તો પોતે ભગવાન છે એ સ્થિતિનો વિરોધ થાય. બરાબર. ત્યાં પછી ભગવાન જે કહે છે એ સાચું હોય કે ખોટું હોય, મતલબ એમને કે ભગવાન ખાલી જૂઠું બોલે, એમ કે મિથ્યા હોય, કે ડરતા નથી પણ ખાલી કહે છે, તો ભગવાન અસત્ય વચન કેવી રીતે બોલી શકે? રાઈટ. એટલે આ વિરોધાભાસ ઉત્પન્ન થયો કે ભગવાન થઈને જૂઠું બોલે છે કે એ ભગવાન નથી. તો આજે અતઃ પૂર્વ મેં શોક સંતપ્ત થા, એટલે અહીંયા પણ ફરીથી ઉદ્ધવજીનો જે ભાવ જે બધા કે પૂર્વ મેં શોક સંતપ્ત થા. બરાબર. જ્યારે ભગવાન એમના તત્વો વિશે જાણકારી નથી આપી ત્યારે એ શોકમાં સંતપ્ત હતા. તો એમને કેવી રીતે વિસ્મરણ થાય किया जा सकता है. એમનું જે આ માધુર્ય જે આપણે માધુર્ય અને ઐશ્વર્યની જે વાત કરીને એનું પોષક છે, કે આ રીતનું જે રેસિપ્રોકેશન જે છે એનાથી ભગવાન એમનું માધુર્યનું પોષક કરે છે કે જુઠ્ઠું પણ ના કહેવાય, અને ભગવાન પોતે ભગવાન જે છે ઇવન એ આગળ જોઈએ ઐશ્વર્ય અને માધુર્યનો ડિફરન્સ જોઈએ ને તો ખબર પડે કે શું એકચ્યુઅલી કહેવા માંગે છે. બરાબર. થોડુંક કન્ફ્યુઝિંગ છે પણ આપણે સમજવાનો ટ્રાય કરીશું. તો ये कहिए कि छेल्ले कहिए कि चित्त को तीर की भांति भेजता है. આ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તીની ઠાકોરની કોમેન્ટ છે કે આવું ભગવાનનું આ આચરણ જે છે કે ડ્યુઆલિટી વાળું એ મારા ચિત્તને તીરની જેમ ભેદે છે, કે મને કે કોઈને તીર વાગ્યું એવું છે. यही उद्धव जी का विलाप है. बराबर. एक नोट આપેલી છે. नोट एक्चुअली श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने जब भगवान के वाक्यों की ऐसी गति
जब भगवान के वाक्यों की ही ऐसी गति है कि वे मोह उत्पन्न करने वाले हैं, तो उनकी माया से मोहित लोगों का तो क्या ही कहना, બરાબર, कहना ही क्या કે ભગવાનના જે વર્ડ્સ છે આવા અટપટા છે, તો મતલબ જે મોહિત થયેલા એટલે માયાથી મોહિત થયેલા, બરાબર, કે જે ભગવાનને કૃષ્ણ નથી માનતા, કૃષ્ણ ભગવાનને ભગવાન નથી માનતા, તો એ લોકોની તો વાત જ શું કરવી, એ તો એકદમ એમને કેવી રીતે માને કે આ તો એકદમ સિમ્પલ મનુષ્ય છે, બરાબર, એ રીતે એમને માની શકે. તો એનું તાત્પર્ય પણ આપેલું છે આગળ. અને એક બીજી નોટ છે શ્રીમદ ભાગવતમ 10.45 ટુ मतलब 1 થી 10 શ્લોક જે છે પહેલા એના જે કે એમાં શું કહે છે, सुखदेव गोस्वामी કહે છે कि यह जानकर कि उनके माता पिता उनके दिव्य ऐश्वर्य से अवगत हो चुके हैं, भगवान ने यह सोचा कि ऐसा नहीं होने दिया जाए, बराबर. આ જે આપણે ઐશ્વર્યની ને માધુર્યની વાત કરીએ, તો ભગવાનને જ્યારે ખબર પડી કે એમના માતા પિતાને ऐश्वर्यની ખબર પડી ગઈ છે કે ભગવાન मतलब कृष्ण भगवान જ છે, तो भगवान ने શું વિચાર્યું કે આવું નહીં થવા દેવા. अतः उन्होंने अपने भक्तों को मोहने वाली अपनी योग माया का विस्तार माता देवकी सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं. એટલે વિસ્તાર કર્યો એટલે એનાથી માતા દેવકી ચિંતાગ્રસ્ત રહે. શેની ચિંતા? કે મારો છોકરો મતલબ જે વાત્સલ્ય ભાવ છે, જેમનો જે માધુર્ય ભાવ છે એનામાં, બરાબર, તો એ વધારે ડેવલપ થાય કે એમને મારા કે બાલ્યકાળ ના જોયો, પછી કિશોર અવસ્થા, આનંદ ભોગ જોયા નહીં અમે, એમ કોઈ પણ નાનો છોકરો કેવી રીતે એમની પોતાની સૌથી વધારે જે ગોલ્ડન પીરિયડ કહેવાય ને પેરેન્ટ્સ માટે, એમના જે કિડ્સ જે હોય એ બધી અલગ અલગ લીલા કરતા હોય ત્યારનો હોય. અત્યારે ઇવન આપણે પણ જોતા હોઈએ છીએ કે નાનો છોકરો કઈ પાણીનો ગ્લાસ ઢોળી નાખે કે ચાલતા શીખતી વખતે એવું કરે તો બધા હસીને એને વધાવી દે કે બધું સાફ કરી દે. જ્યારે મોટો થઈ જાય ત્યારે મોઢામાંથી બે શબ્દો નીકળે કે આ પછી હાથ પગ ઉપડી જાય, રાઈટ. તો જે આ જે વિવાહોનો જે છે એ ભોગ ને કરવા નથી મળે એમના માતા પિતાને, એના માટે વંચિત થઈ ગયા છે, બરાબર. તો અહીંયા એક બીજો પણ पॉइंट ने टच करे છે કે અહીંયા કે अधिकांश बालकों को उनके माता पिता के घर के प्यार के सुख मिलने वाले लाड को हम भोग सके, बराबर. તો એમાં એવું કહે છે કે મને જે માતા પિતાનું જે ઘરનું સુખ જે છે એ પણ અમને મળ્યું નથી એમ. તમે એમ જોવા જાઓ તો નંદજીએ ને યશોદા માતાજીએ કઈ કમી નથી રાખી, બરાબર, અને બીજા માતા પિતા જે એવું કઈ નથી, પણ તો પણ આ કેવું કે ઇમોશનલી વધારે કનેક્ટ કરવા માટે ભગવાન આવું કહેતા હોય છે, બરાબર. તો આ રીતે એમની ટીકા હતી અને એમને સેવા. તો બેક ટુ ઐશ્વર્ય અને માધુર્ય પર આવી જઈએ આપણે, વધારે ટાઈમ નહીં લઈએ, 8-6 થઈ જઈએ, કન્ક્લુડ કરીએ. તો ઐશ્વર્ય અને માધુર્ય એ એવા બે પક્ષ છે ભગવાનના કે કેવું છે કે એક પાસું ઉપર નીચે થાય. આપણે ત્રાજવામાં બે તોલીએ ને તો કોન્ટ્રાડિક્ટરી આવે થોડા, બરાબર. તો કેવી રીતે કે આપણે બધા સૌ જીવ છીએ અને જીવનો મતલબ જે કહેવાય ને કે સ્વભાવ પ્રેમ કરવાનો, અફેક્શન એ છે, અને આ સ્વભાવ ક્યાંથી આવે તો ભગવાનમાંથી આવે, બરાબર. ભગવાન કેમ કે આપણે અંશી છીએ, બરાબર, મતલબ અંશ છીએ આ ભગવાનના, તો એમાંથી આવે. તો ભગવાનના માતા પિતા તરફ આવું આદાન પ્રદાન જે છે એ એમનું માધુર્યનું પોષક છે, જે આપણે જોઈએ ને કે માધુર્યને વધારે કરે છે. તો એક બીજો ગંભીર વિષય એ હતો કે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં પ્રભુપાદ કહેતા હોઈએ કે રાધા રાણી જે ભગવાનના આઝાદીની શક્તિ હોય છે અને એ પણ ભગવાનને સુખ આપનારા હોય છે, બરાબર. જો રાધા રાણીના પ્રેમનો અંશ રૂપી પણ કોઈના જીવમાં મળી જાય, થોડા છાંટા પણ આપણનામાં મળી જાય, તો ભગવાન પોતાનું બધું ઐશ્વર્ય ભૂલી જાય છે, જે ઐશ્વર્યનો જે પાઠ છે ઓછો કરી દે અને જે માધુર્યનો પાઠ છે વધારે કરી દે. તો આવી રીતે જ્યારે માધુર્ય ભક્ત પ્રત્યે વધે ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન ભક્તો પર પૂર્ણતઃ નિર્ભર બની જાય, બરાબર. કે ભક્તની જે પ્રસન્નતા માટે આપણે જે મળે
એ કરવાનું. બરાબર. તો એક આ હતું. અને એક છેલ્લો ટોપિક એ હતો કે મહામાયા અને યોગમાયા જે હતું ને, તો મહામાયામાં જયારે મૂકે ને માણસને, કે આપણે આગળ જોયું કે માયાથી ગ્રસ્ત માણસ હોય, તો માયાથી ગ્રસ્ત મહામાયામાં જયારે માણસ હોય તો શું ભૂલાઈ જાય. મહામાયા હોય તો કૃષ્ણ ભગવાન છે એ પણ ભૂલાઈ જાય, અને કૃષ્ણ સાથેનો સંબંધ છે એ પણ ભૂલાઈ જાય. બરાબર. અને જયારે આ દેવકીજીને અને વસુદેવજીને ભગવાન યોગ માયામાં મૂકે, યોગ માયામાં મૂકે ને ત્યારે સંબંધ યાદ રહે કે આ મારો છોકરો છે, આ મારું બાળક છે, એ યાદ રહે, પણ જે કૃષ્ણ ભગવાન જે છે એ ભૂલાઈ જાય. તો જયારે પણ યોગ માયા આવે ત્યારે એ જીવાને બહુ સારી રીતે કેરેક્ટર નિભાવવા માટે એ આપણને જે કહેવાય ને કે પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરતું હોઈએ, કે કૃષ્ણ ભગવાન છે એ વાત ભૂલાઈને એમના જે સંબંધ ઉપર વધારે જોર અપાઈએ. રાઈટ. તો આ રીતે ભગવાનનું રેસિપ્રોકેશન હોય છે. અને ઉદ્ધવજીની જે પીડા હતી એનું સોલ્યુશન તો આપણે ગઈકાલના શ્લોકમાં જ જોઈ લીધું. બરાબર. હવે એક બે પોઈન્ટ હતા, પણ હવે વધારે સમય નહીં લેતા, આપણે અહીંયા પૂરું કરી. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ વચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૈષ્ણવ की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की जय, सदा गुरुदेव की जय. હરે હરે हरे કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે हरे હરે राम રામ हरे હરે राम હરે राम હરે હરે हरे કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ.